and Job. And they're all asking the question, what does it mean to live well in this world? So we've looked at Proverbs, who you could think of as a bright young teacher. She's all about pursuing wisdom, an attribute of God that's woven into reality. And she's optimistic that if you use wisdom, you will build a successful life. But then we come to Ecclesiastes, who's more like this sharp, middle-aged critic. And he says, You think using wisdom will bring you success. You'd better think again, because life here under the sun is meaningless. And that's a phrase he uses a lot in this book. But to understand this book, we have to realize first that we're hearing two voices. So first there's the teacher, and we've been calling him the critic. He's the main voice in the book. But he is introduced to us by another figure, the author. And he's the one who's collected the critic's words, and then at the end of the book summarizes everything and gets the final word. So why does the author want us to hear from the critic? Well, he wants to turn your view of the world upside down, and he's going to let the critic explore three really disturbing things about the world. And we should warn you, these are pretty intense. Yeah, so the first is the march of time, or as the critic says, Generations come and generations go, but the earth, it's been here long before us and will be long after. No one remembers people from long ago, and all the people yet to come, they too will be forgotten by those who come after them. So, on a cosmic scale, you and I, we are just a blip. Stars are born, and then they die and form planets which orbit new stars, and those planets, they change over time and eventually burn up. And amidst this cosmic backdrop, my entire existence is like a blink in time. Which leads to the critic's second disturbing observation, that we are all going to die. Humans face the same fate as the animals, death. All people, the righteous and the wicked, the good and the bad, those who offer sacrifices to God and those who do not, they all share the same destiny. All this activity and madness, then we all join the dead. Man, this book is depressing. And so is the final disturbing thing for the critic, and that is life's random nature. So in Proverbs, life isn't random. There's a clear cause and effect relationship between doing the right thing and being rewarded. But the fact is that life doesn't always work that way. The critic has observed a glitch in the system. He calls it chance, or in his words, The race doesn't always go to the swift, or the battle to the strong, nor does food always come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the educated. Time and chance happen to them all. So his point is that you can't really control anything in life. It's just way too unpredictable. So if I want to master life, Then you're setting yourself up for a fall. Now, throughout the book, the critic uses a metaphor to tie together all of these disturbing ideas. Nearly 40 times he says that everything in life is hevel. It's a Hebrew word that means smoke or vapor. Like smoke, life is beautiful and mysterious. it takes one shape, and before you know it, it takes a new shape. And smoke looks solid, but try and grab it, it'll slip right through your fingers. And when you're stuck in the thick of it, like fog, it's impossible to see clearly. Now, our modern translations have lost the metaphor, and they usually translate hevel as meaningless. But if you read closely, the critic isn't saying that life has no meaning, but rather that its meaning is never clear. Like smoke, life is confusing, it's disorienting and uncontrollable. So what are we supposed to do with all of this? Well, surprisingly, the critic first of all acknowledges the perspective of Proverbs. He says it's a really good idea to learn wisdom and to live in the fear of the Lord. Really? I mean, he just said that doesn't guarantee success. But he knows it's the right thing to do. But secondly, and more often, he says that since you can't control your life, you should stop trying. Learn to hold things with an open hand, because you really only have control over one thing, and that's your attitude towards the present moment. Stop worrying, he says, and choose to enjoy a good conversation with a friend, or the sun on your face, or a good meal with people that you care about. The simple things in life. Yes, and both the good things and the bad, because both are rich gifts from God. And that's the surprising wisdom of Ecclesiastes. Listening to the critic is painful.
and can lead you into some dark places. And that's why the author speaks up at the end of the book. He doesn't want you to lose hope. He wants to make you humble into someone who trusts that life has meaning even when you can't make sense of it, that one day God will clear the hevel and bring his justice on all that we've done. And so he tells us that the proper response to all of this is to fear the Lord and keep his commandments. And that's the book of Ecclesiastes. Now, there's one more voice in the Bible's wisdom literature, and that's the book of Job. And he will bring us the final, much needed perspective on our journey into wisdom. We're exploring. 네, 감사합니다. 우리 불을 한번 켜주시고요. 오늘도 이 옆사람과 함께 예배드리러 나온 옆사람과 함께 인사하면서 나가겠습니다. 우리 이렇게 한번 오늘 인사해 볼게요. 아까 혹시 영어로 헤벨이라는 이야기 보셨죠? 한 사람이 헤벨이라고 인사해 주시면 그 옆에 그 헤벨이라고 인사 받은 분은 하나님은 영원하십니다. 좀 긴데 그렇게 인사해 주시면 되겠습니다. 한번 해볼게요. 시작. 헤벨, 하나님은 영원하십니다. 네, 반대편으로도 한번 해보세요. 시작. 헤벨, 하나님은 영원하십니다. 네, 고맙습니다. 여러분 계속해서 위즈덤 시리즈를 살펴보고 있습니다. 여러분 지혜롭게 살고 싶으시죠? 네, 인생을 보다 더 우리가 주어진 이 삶에서 남들보다는 항상 그런 생각들이 우리에게 이렇게 스물스물 나오는 것 같아요, 그죠? 남들보다는 그래도 또 멋지게 살아가고 싶고 지혜롭게 살고 싶어요. 그게 어떻게 보면 우리 안에 갖고 있는 마음이지 않을까 싶습니다. 네, 잠언에서의 말씀에서는 지혜란 하나님을 경외하는 것인데 우리가 하나님을 두려워하는 것이다라는 결론으로 우리가 잠언의 말씀을 마쳤습니다. 그러면서 아주 간단명료하게 굉장히 심플하게 인생의 크리스천으로서의 살아가는 삶의 지혜를 알려줬죠. 그것은 무엇이냐면 하나님 말씀에 순종하고 하나님 말씀을 따를 때는 분명히 하나님이 그것을 보상해 주실 것이고 그렇지 않고 살아갈 때는 하나님 분명히 벌하시고 하나님께서 그렇게 응징하신다. 심판이 분명히 있을 것이다 라는 사실을 우리에게 알려주셨어요. 그런데 여러분 삶을 살아가다 보면 항상 그런가요? 항상 그런가요? 아까 왜 담배를 피면서 이렇게 나온 영상을 목사님이 보여주는 건가? 이거 담배 장려하는 건 아니에요. 담배를 피라는 얘기는 아니고 우리 이제 외국 정서이긴 한데 조금 이따 설명을 드릴 거예요. 여러분 항상 인과응보 원인과 결과대로 하나님이 물론 질서 있게 그렇게 운행하시고 하시지만 때로는 잘 들으세요. 때로는 어떤 면에서는 막 말을 안 들었는데도 불구하고 잠시 이렇게 유보하실 때도 있고요. 잠시 허용하실 때도 있어요. 우리가 그것을 다 할 수는 없지만 하나님이 무슨 말이냐면 항상 즉각적인 원인과 결과의 어떤 것으로 여러분들을 다루시지 않는다라는 거예요. 우리 인간을 지으실 때 하나님은 오묘하게 지으셨습니다. 특별히 사람을 다스리실 때는 굉장히 자연 운행하는 어떤 법칙과는 조금 달라요. 그러면서 하나님께서는 우리에게 때로는 고통을 허락하실 때도 있어요. 선한 사람이어도 말이죠. 자, 이런 부분들에 대해서 어떻게 생각을 해야 할까? 오늘 전도서의 저자는 우리에게 이러한 지혜를 알려줍니다. 자, 여러분들이 아무리 노력해도 시험이 잘 점수가 안 나오는 친구가 있는데 아니 쟤는 시험 보기 전에 30분 전에 공부했는데 나보다 잘 봤어. 이러면 화나요 안 나요? 화나죠? 네, 여러분 그러면 사람입니다. 여러분. 네, 그렇잖아요. 아까 얘기했던 것처럼 기회가 다 다른 사람에게도 막 동일하게 주어지는데 어떤 때는 악한 사람이 더 잘 돼요. 이거 어떻게 생각해야 되지? 그럼 그런 악한 어떤 방식을 우리가 따라가는 게 진짜 지혜로운 것인가? 고민이 되고 순간순간 우리 안에 유혹이 될 때가 있다는 것이죠. 네, 지금 여러분들과 제가 살아가는 2021년 5월 2일 현실에 이뤄지는 이야기를 이야기하는 겁니다. 여러분 잘 들으십시오. 여러분들 현재까지는 여러분들이 부모님의 영향 아래 있기 때문에 여러분들의 삶의 모든 환경은 사실 부모님의 서포팅이 없으면 여러분 불가능하다는 거 아시죠? 인정할 건 인정합시다. 그렇습니다. 여러분들이 한국에서 태어나지 않았다면 지금 이렇게 여유롭게 예배를 드릴 수도 없습니다. 이거 누가 기회를 이렇게 준 거죠? 불공평하지 않나요? 우리의 현실이 그렇다는 거예요. 자, 그러면
하나님이 불공평하시냐? 아니요. 이 전도자의 말에 우리가 귀를 기울일 필요가 있습니다. 이 전도서는요, 여러분 1장부터 12장으로 되어 있습니다. 독특하게도 이 전도서의 목소리는 자신을 이렇게 소개하고 있습니다. 스스로 뭐라고 하냐면 따라합니다. 전도자. 여러분 전도가 뭐예요? 복음 전도할 때 그 전도가 무슨 뜻인가요? 한자인데 전할 전에 도는 무슨 도일까요? 웨이입니다. 웨이. 길도예요. 길도. 그래서 여러분 도를 하십니까? 이것 때문에 여러분 굉장히 좀 이 도가 제가 말하기가 좀 부정적인 걸로만 들려서 여러분들한테 그게 좀 그런데 굉장히 사실 우리 거예요. 이게 좋은 단어입니다. 길을 전하는 사람이 인생의 어떤 가는 그 길을 전하는 사람이라는 거예요. 전도자가 그런 뜻이 담겨 있습니다. 자, 전도서 1장 1절 말씀을 한번 찾아서 읽어볼 건데요. 성경책 갖고 계신 분들은 말씀을 펴주시길 바랍니다. 전도서 1장 1절 말씀 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라. 아멘. 네, 여기서 이 이야기를 들려주는 사람은 예루살렘 왕 전도자라는 이야기를 하고 있어요. 자, 그럼 전도자, 아까 제가 얘기했던 것처럼 어떤 삶에 살아가는 어떤 모드, 그런 태도, 어떤 길을 보여주는 사람이라고 했어요. 그러면 이 길을 전하는 사람들에게는 또 그 주위에 사람들이 몰려 있겠죠. 그렇죠? 그래서 사실 여러분 이 전도서라는 뜻 자체가 가르치기 위해 사람들을 소집하는 자라는 뜻이 담겨 있습니다. 가르치기 위해 사람들을 소집하는 거예요. 이게 히브리어로 코헬렛이라는 단어인데요. 헬라어로는 우리가 조금 더 우리 선생님들은 아실 거예요. 에클레시아스테스라고 에클레시아가 교회를 뜻합니다. 네, 그러니까 다시 말해서 전도자 주위에 사람들이 전도자가 이렇게 불러 모으는 거예요. 뭐 회당이면 회당, 교회면 교회당, 어떤 데든지 이렇게 사람들 모아서 지금 어떠한 중요한 삶의 지혜를 가르치기 위해 지금 이야기하는 사람이 바로 전도자라는 거예요. 자, 여러분 어떤 것을 가르치기 위해 사람들을 모았을까요? 이렇게 목소리를 내고 있는 것일까요? 그것은 바로 아까 우리가 인사했던 한 단어입니다. 한번 따라해 볼까요? 헤벨. 네, 히브리어로 굳이 부르는 이유는 여러분들이 까먹지 않기 위해서입니다. 네, 정말 하나님 말씀하신 뜻을 여러분들과 공유하고 싶어서 제가 이야기하는 건데 여기에는 한국어로는 어떻게 번역되어 있냐면 헛되다라는 뜻이 있어요. 헛되다. 약간 좀 부정적인 뉘앙스가 좀 우리나라에서는 좀 강하죠, 그죠? 네, 미닝리스니까. 근데 여러분 사실 부정적이지만은 않습니다. 이건 조금 제쳐두고 좀 이따 설명을 드릴게요. 자, 여기까지만 이해를 하시고 다시 잘 저를 따라오시길 바랍니다. 자, 그러면 전도자가 계속해서 헤벨을 외치는 이유가 무엇일까? 왜 계속 헛되다라는 말을 우리나라 말로는 헛되다라는 말을 왜 가르치는 것일까? 그리고 이것이 과연 지혜와 무슨 상관이 있다는 말인가? 여러분들에게 이런 궁금증이 있으셔야 합니다. 자, 헤벨이라는 진짜 뜻은 이런 느낌이 있어요. 아까 담배 연기 보셨죠? 여러분 혹시 담배 많이 피시나요? 즉 제요 이렇게 하는 친구 있어요. 제요. 아, 네. 여러분 담배 연기가 이렇게 이렇게 가시적으로 보이잖아요, 그렇죠? 눈으로 보였다가 어떻게 되죠? 한 순간에 사라집니다. 이거 굉장한 놀라운 진리입니다. 다시 담배 연기가 후 하면 눈에 보여요. 형체가 보여요. 어떤 형태가 막 생겨요. 막 구름 모양으로도 하고 어떤 사람들은 잘 피는 사람은 막 동그라미도 만들고 도넛도 만들고. 근데 그게 한순간에 어떻게 돼요? 여러분 되게 좋아하시는데요? 담배 네. 아무튼 자 그렇게 됐다가 어느 한순간 어떻게 돼요? 사라집니다. 사라져요. 마치 헤벨이라는 것은 이런 거예요. 추운 날 또 다른 예를 들면 추운 날 후 하면 우리 사람의 입김에서 뭐가 나와요? 이 입김이 나오면서 이렇게 몽글몽글하게 뭔가 눈으로 보이는 것들이 보이죠. 그렇죠? 근데 또 그것도 잠시예요. 사라집니다. 또 여러분 아침에 넓게 이렇게 펼쳐져 있는 앞이 하나도 안 보이는 안개를 한번 떠올려 보십시오. 그게 이렇게 해가 뜨면 어떻게 돼요? 네, 사라집니다. 네, 미세먼지는 잘 안 사라지죠. 그죠? 네, 그건 좀 다른데 아무튼 그렇다는 거예요. 헤벨이라는 것은 아주 잠깐 있지만 곧 사라지는 것을 의미합니다. 잠깐 있었어요. 존재론적으로도 분명히 있었습니다. 우리 눈으로도 봤어요. 똑똑히 봤어요. 경험했어요. 그런데 그게 아주 일시적이다라는 거예요. 자,
자, 여러분들이 오늘 좀 많이 말씀을 들으면서 여러분들 스스로 인정하셔야 될 부분들이 있습니다. 우리는요, 여러분, 사람은 삶의 양태가 다 달라요. 제가 여러분들을 감히 단정 지을 수 없습니다. 너 왜 이렇게 못 살아? 저 일부러 저쪽에다 했어요. 아무도 안 보이네. 네, 너는 왜 그렇게 살아? 제가 이렇게 감히 여러분들의 인생을 단정 지을 수 없어요. 왜냐하면 하나님의 존귀한 자녀들이기 때문에 그렇습니다. 믿으시죠? 여러분 정말 존귀한 사람들이에요. 정말로. 근데 그렇게 다 제각각의 삶의 방법들, 삶의 길들이 다 달라요. 어떤 사람은 과학이 좋아서 과학의 길로 가고, 어떤 사람은 생물이 좋아서 생물의 길로 가고, 어떤 사람은 음악이 좋아서 음악의 길로 갈 겁니다. 또 어떤 사람은 공부가 좋아서 공부를 더 열심히 할 친구들도 있겠죠. 그런데 여러분 다 그렇게 제각각 달라 보이는데 좀 더 렌즈를 뒤로 한번 빼보자고요. 하나님이 보시는 관점에서, 하나님이 우리를 바라보는 관점에서 우리 인간의 그 각기 다른 방향의 길은 조금씩은 다 다르지만 큰 틀에서 봤을 때는 비슷한 면이 굉장히 많다는 거예요. 예를 한번 들어볼까요? 여러분들은 어린아이의 시기가 있었고 또 언젠가는 어떻게 돼요? 네, 늙습니다. 여러분 이거 인정하시기 바랍니다. 언젠가는 늙을 거예요. 언젠가는 하나님 부르심의 때가 있습니다. 또 다른 얘기를 해볼까요? 여러분 기쁠 때가 있으면 또 어떤 때가 있죠? 네, 항상 기쁜가요? 계속하면 힘들죠. 목사님도 지금 막 경련이 일어날 것 같아요. 항상 기쁘지만은 않아요. 슬플 때가 있으면 슬플 때가 있으면 기쁠 때가 있고, 기쁠 때가 있으면 슬플 때가 있는 거예요. 근데 이게 다 사람마다 똑같다는 겁니다. 여러분 해 아래에서 사시죠 다. 지금 해를 벗어난 사람 없어요. 이건 우주인입니다. 네, 다 해 아래에서 사는 거예요. 오늘 전도자의 말씀처럼 해 아래에 사는 모든 사람들이 살아가는 모습을 보니까 공통된 것이 있는데 그것이 오늘의 지혜의 일부라는 거예요. 잘 들으십시오. 다 예외 없다는 거예요. 인간이라면 다 예외가 없는데 그것은 뭐냐면 우리의 인생은 하나님과 비교해 봤을 때 아주 잠깐이라는 거예요. 우리의 기쁨도 잠깐이고 반대로 얘기하면 슬픔도 마찬가지예요. 우리의 영원할 것 같았던 슬픔도 아주 잠깐이고요. 우리의 인상이 마치 연기처럼 잠깐 우와 진짜 있네? 우와 했다가 갑자기 사라지는 게 우리의 인생이라는 거예요. 네, 여러분 이거는 하나님과 비교해 봤을 때, 특별히 하나님의 영원성과 비교해 봤을 때 자명한 사실이라는 거예요. 여러분 이걸 부정적으로만 여기시지 않기를 바랍니다. 네, 여러분들의 인생이 아주 잠깐이에요. 잠깐. 우리의 인생은 아주 잠깐입니다. 저는 말씀을 준비할 때마다 여러분들을 항상 볼 수가 없어요. 그렇죠? 저는 언젠간 하나님 부르심이 있으면 또 다른 교회를 가거나 또 여러분들을 떠나야 될 이유들이 생길 수도 있죠. 그렇죠? 또 반대로 여러분들이 뭐 유학을 간다거나 여러 가지 변수가 있겠죠. 그렇죠? 언젠가는 우리가 이별을 할 순간이 있음을 저는 늘 인지하고 있어요. 그렇기 때문에 그런 생각들을 항상 하고 있는 것 같아요. 제가 왜 이런 얘기를 드리냐면 여러분들의 이 헤벨이라는 표현을 통해서 이 전도자가 얘기하고 싶었던 첫 번째 포인트는 뭐냐면 우리의 인생이 여러분 영원할 것 같죠? 아니 한번 다시 생각해 보시라니까요. 아니에요. 영원하지 않아요. 여러분 중학교 생활이 영원할 것 같죠? 영원하면 얼마나 좋을까요? 미안합니다. 여러분 너무 힘드시죠? 빨리 대학생 되고 싶죠? 그렇죠? 솔직히 한번 말씀해 보세요. 우리 여학생들 빨리 대학생이 되고 싶어서 대학생이 돼서 자유를 만끽하고 싶지 않으십니까? 네, 초등학생 나왔습니다. 다시 굉장히 삶의 지혜가 많으신 분. 네, 우리가 이 삶이 영원하지 않은데 항상 우리는 어떻게 생각하냐면 자꾸 실제를 보지 못해요. 실제를 보는 눈이 점점 뿌여져요. 반대의 경우도 마찬가지야, 민정아. 똑같습니다. 뭐냐면 우리가 마치 이 순간이 영원할 것처럼 자꾸 생각하면서 산다는 거예요. 그게 기쁨이든 어떤 일시적인 거. 담배 피는 분들도 똑같아요. 이게 그때가 굉장히 기분이 좋기 때문에 그런 거죠. 근데 이게 일시적이라는 거예요. 모든 삶의 모든 그 일거수일투족이 굉장히 생각보다 짧다는 거예요. 자, 여기까지 여러분들이 이해하셨을 것 같아요. 자, 그러면 여러분들에게 이런 생각이 들 수 있을 거예요. 아니, 전도자가
도대체 어떤 사람이길래 감히 그런 얘기를 할 수 있죠? 아니 축구로 따지면 한 손흥민 정도 돼야 월드 클래스 정도 돼야 아 그래 내가 다 겪어봤는데 아이고 나이 들어보니까 이제 젊은 애들은 치고 올라오고 아이고 힘들어 죽겠다 나 이제 못 뛰겠다 뭐 이렇게 돼야 좀 인정을 해줄 만하잖아요. 재력으로는 뭐 한 뭐 삼성 예? 이건 회장 아니면 뭐 그 정도 급은 돼야 뭐 이런 얘기 할 수 있는 거 아니야. 내가 다 노려봤더니 다 헛됩니다. 헤벨이에요 헤벨. 네. 전도자가 도대체 누구라는 거예요? 오늘 1장 1절에서 누구라 그랬어요? 다시 한번 읽어볼까요? 전서 1장 1절 같이 읽어볼게요. 시작. 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀입니다. 네, 통상 솔로몬으로 알려져 있어요. 여러분 솔로몬 하면요 재력도 재력이지만 그때 가장 많은 영토를 누렸던 시기이기도 했습니다. 다윗과 솔로몬 때가 가장 많은 영토를 차지했어요. 여러분 이스라엘 우리 백성들 기억나시죠? 우리 모세오경 토라 시리즈 할 때 어땠어요? 이리 치고 저리 치고 그죠? 유목민 생활했어요. 그죠? 약속의 땅 가기 전까지 애굽의 식민지 생활 400년 이상 하고 그죠? 그렇게 다녔던 사람들이었어요. 근데 지금 이때만큼 부유했던 적이 없습니다. 솔로몬 때요. 그러니까 솔로몬은 재력도 사실 오늘날로 말하면 굉장히 높았던 사람이에요. 지혜는 어떤데요? 이 사람의 지혜는 여러분 사람이 가지고 있을 수 있는 지혜를 넘어섰어요. 왜 그럴까요? 하나님께 그 지혜를 구했어요. 그래서 하나님은 그것을 허락하시고 사람이 누릴 수 없는 최고의 지혜를 주셨습니다. 그게 성경에 나와 있어요. 그래서 솔로몬은 신적인 지혜를 가지고 있었던 사람이에요. 그러니까 엄청난 사람이에요. 그죠? 그러니까 여러분 뭐 하나 빼뜨릴 수 없는 사람이에요. 제가 사실 되게 똑똑한 사람들 하면 저는 이제 과학을 좋아합니다. 여러분들 과학 좋아하시는 분들 있으실지 모르겠는데 아인슈타인 떠오르잖아요. 그렇죠? 똑똑한 사람은 아인슈타인. 그죠? 근데 그때 1927년 솔베이 회의라는 회의가 있었어요. 그때 사진이 있는데 지금도 레전드입니다. 과학을 좋아하시는 분들은 아마 아실 거예요. 그 1927년 솔베이 회의 때 찍었던 사진인데요. 한번 보여주실래요? 네, 이 사진입니다. 이때 물리학계의 거장들이 다 소집돼 있었어요. 그래서 여기에 아인슈타인도 그렇고 양자역학의 대가들이 여기 다 있어요. 그 똑똑한 사람들 다 몰려 있는 거예요. 근데 이 똑똑한 사람들 다 몰려 있어도 사실 인간의 지혜를 뛰어넘을 수 없잖아요. 그렇죠? 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이 지금 전도자라고 표현되어 있는 지금 우리에게 저와 여러분들에게 이 삶의 지혜 정말 중요한 하나님께서 알려주시는 지혜를 가르쳐주시는 이 사람은 우리가 생각하는 것 이상으로 하나님의 신적 지혜를 가지고 우리에게 이야기하고 있다는 거예요. 목소리를 들려주고 있다는 겁니다. 그러니까 여러분 들을 필요가 있어요. 자, 그러면 무슨 얘기를 하는지 한번 깊게 한번 살펴볼게요. 여러분 전도서 1장을 다시 한번 보면 2절과 3절을 한번 볼게요. 자, 2절과 3절을 우리 1학년 친구들 2절과 3절 1장 2절과 3절을 한번 큰 목소리로 한번 같이 저와 함께 읽겠습니다. 시작. 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 해 아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한? 네, 지금 뭐라고 이야기하고 있어요? 헛되고 모든 게 헛되다. 헤벨 자 13절 14절을 우리 2학년 친구들이 한번 찾아보실래요? 1장 13절에서 14절. 자 2학년 친구들 저와 함께 읽습니다. 시작. 마음을 다하며 지혜를 써서 하늘 아래에서 행하는 모든 일을 연구하며 살핀즉 이는 괴로운 것이니 하나님이 인생들에게 주사 수고하게 하신 것이라. 내가 해 아래에서 행하는 모든 일을 보았노라. 보라 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 아멘. 네, 여러분 그러니까 지금 마음을 다하여 지혜를 써서 하늘 아래에서 행하는 해 아래에서 행하는 모든 일을 연구해 봤는데 살폈는데 괴롭다는 결론에 이르렀다는 거예요. 네, 이게 근데 여러분 그냥 단순히 부정적인 괴로운 것은 아니에요. 다시 한번 말씀드립니다. 네, 전도자는 지금 자조적이고 회의적으로 얘기하는 것이 아니라 여러분들에게 정말 그 진리, 진짜 여러분들 눈이 뜨여서 정말 우리 인생이 무엇인지를 자각하기를 원했다는 거예요. 인지하기를 원했다는 거예요. 그래서
하나님의 신적 지혜로 우리 사람의 이 해 아래에서의 모든 일들을 살펴보니까 이런 결론이 있는 거예요. 뭐냐면, 자, 여러분 해는 내일도 뜹니까? 네, 내일 내일 뜨겠죠. 별다른 일 없으면요, 그렇죠? 네. 당황했어요. 여러분 또 그 다음 날도 뜰까요, 안 뜰까요? 뜰 겁니다. 그리고 여러분 우리가 태어나기 전부터 해는 계속 떴어요, 안 떴어요? 떴습니다. 우리가 해가 뜨고 지는 것보다 우리 인생이 짧아요, 길어요? 우리 인생이요. 길어요. 누구야? 해보다 길게 살았어요? 짧죠. 월등히 짧습니다. 그러니까 여러분 이 전도서 특별히 우리 청년 선생님들 진짜 꼭 한번 읽어보시기 바랍니다. 여러분들 지금은 잘 이해가 안 될지 모르는데 굉장히 놀라운 삶의 지혜가 담겨 있어요. 오늘날로 말하면 굉장히 철학적이에요. 굉장히 철학적이고 심오합니다. 그리고 여러분들이 나중에 커서 다시 한번 이 말씀을 듣고 읽을 때, 와, 이게 진짜 하나님의 지혜구나, 여러분들이 탐복할 거예요. 정말 인정하게 될 거예요. 다시 한번 말씀드리면 뭐냐면 지금 빗대서 이렇게 얘기하는 거예요. 뭐냐면 해는 또 지고 뜨고 해는 또 지고 뜨고 하는데 그것보다도 우리 인생이 굉장히 짧아요. 그래서 저 세대는 왔다가 또 가요. 이 세대가 또 왔는데 이 세대가 금방 또 가요. 다시 말해서 저희 나이 때 사람이 이렇게 살았어요. 젊을 때가 있었겠죠. 근데 또 금방 어른이 돼요. 또 그러면서 또 애기였던 갓난애기였던 사람들이 또 청년이 돼요. 또 금방 가요. 여러분 이해가 되시죠? 우리의 이 인생이 얼마나 짧은지를 여러분들이 기억하라는 거예요. 뭐에 비교해봤을 때? 하나님의 영원성에 비교해봤을 때 그런 거예요. 하나님의 영원성이 어디서 많이 드러나냐면 자연 만물만 봐도 비교만 해봐도 그렇다는 거예요. 자연 만물에 비해서도 우리는 월등히 삶이 너무 짧다는 거 우리가 이미 경험해 보잖아요, 그렇죠? 여러분 우리 인생이 그렇게 짧다는 거예요. 자, 그러면 부정적인 게 왜 아니냐? 이게 왜 진리고 지혜냐? 한 가지 사실로 결론이 되기 때문에 그래요. 자, 오늘 전도서 3장 10절에서 14절 말씀을 읽어봤습니다. 우리 같이 다시 한번 전도서 3장 10절에서 14절 말씀을 읽어볼게요. 자, 한 목소리가 돼서 한번 읽어볼게요. 시작. 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라. 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. 아멘. 예, 우리 지난주 잠언 시리즈 살피면서 중요한 단어 마지막 어떻게 끝났죠? 경외였습니다. 여러분 이 전도자가 삶이 아주 안개처럼 잠깐인 것을 깨달으면서도 어떤 결론에 이르냐면 그렇기 때문에 잘 들으십시오. 그렇기 때문에 우리 인생이 정말 짧고 한때가 있는 것처럼 그렇기 때문에 더 소중한 겁니다 라고 말하는 거예요. 저는 지금 이 시간이 무엇보다도 귀해요. 매주 설교를 준비할 때마다 마지막이라는 생각을 하면 중요해질 수밖에 없어요. 여러분 언제 하나님 부르실지 모르지만 그렇기 때문에 제 안에는 더 즐거움이 넘칩니다. 여러분들도 그러셨으면 좋겠어요. 우리가 인생을 살면서 어느 방향으로 여러분들이 어떻게 갈지 잘 모르겠어요. 그런데 결론은 무엇이냐면 우리 인생이 그렇게 짧음을 인정한다면 긍정적인 의미에서 해배를 여러분들이 정말 인정한다면 하나님이 영원하심에 빗대어 봤을 때 우리는 하나님이 될 수 없음을 여러분들이 인정하신다면 이 중간중간 하나님이 주신 이 때를 여러분이 소중히 여기시라는 거예요. 소중히. 이런 거예요. 여기에 나와 있는 말씀 놀랍지 않습니까? 굉장히 여러분 옛날의 이야기라고 해서 여러분들이 아유 옛날 이야기 다 고리타분해. 다 그 의미가 없어. 지혜가 별로 없어 하는데 여러분 보세요. 전도서 3장 12절 말씀에 뭐라고 하냐면
사람들이 사는 동안엔 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄 내가 알았고 13절 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물이다. 하나님의 선물이래요. 먹고 마시는 거. 여러분 이제 예배드리고 어디 가요? 이제 집에 가서 여러분 밥 먹죠. 의미가 있다는 거예요. 아멘. 여러분 그냥 말씀이 중요한 거를 깨닫는 것도 아멘 하셔야 되지만 순간순간 하나님이 주신 삶이 얼마나 소중한지 내 주위에 있는 사람과 이야기하는 거. 아까 뭐 상화랑 이렇게 태영이랑 주고받으면서 아침에 일찍 와가지고 그렇게 이야기하는 거 저는 굉장히 중요하다고 봐요. 의미가 있어요. 우리의 인생은 의미가 있는 거예요. 그 때때마다 여러분 우리의 인생은 값어치가 있습니다. 왜요? 하나님이 주신 선물이기 때문에 그래요. 여러분 그게 결코 우리가 인생이 짧다는 것을 인정하는 것 자체가 나쁜 것은 아니라는 거예요. 오히려 자연스럽고 분명하다는 거예요. 내가 하나님이 아니라니까. 내가 하나님이 아니에요. 네, 저는 제 존재됨을 이해해요. 여러분 잠시 방황할 수 있어요. 뭐 나쁜 친구들이랑 사귈 수도 있죠. 지금 현재 그런 친구들이 있을 수 있어요. 근데 여러분 그게 잘 생각해 보십시오. 짧습니다. 나중에 후회하게 돼요. 근데 그 후회도 의미가 있겠죠. 근데 기왕이면 여러분 그 때가 있다는 걸 여러분 전도자가 왜 이렇게 얘기를 하겠습니까? 조금이라도 순간순간 이 인생이 짧음을 기억하고 무엇보다도 선을 행하고 무엇보다도 더 하나님을 경외하고 하나님 주신 거 다 인정하면서 기뻐하면서 주위에 있는 사람들과 어울려 사는 것. 이게 하나님께서 주신 놀라운 지혜라는 거예요. 아멘. 여러분 진짜 이게 큰 지혜입니다. 모든 것이 의미 있어요. 좀 이따 가가지고 메가커피 가서 음료수 마시는 거. 여러분 진짜 일상생활을 여러분들의 일상생활을 얘기하고 싶어서 이런 얘기를 하는 거예요. 여러분들의 모든 것들이 의미가 있습니다. 하나님의 영원성에 비추어 봤을 때 그렇다는 거예요. 사랑하는 여러분 말씀을 맺겠습니다. 하나님이 허락하신 것. 해 아래서 사는 진짜 지혜 있는 삶의 모습은 우리가 예측 불가한 상황들 속에서 에휴 그러면 그렇지 하나님 없어 이렇게 가는 방향이 있고요. 또 다른 방향은 예측 불가한 이 인생 속에서 그 때때마다 아 그렇구나 진짜 내가 이런 것도 잘 모르는구나 진짜 이런 것들이 순간이구나. 또는 여러분 슬픔 가운데 있으십니까? 그러면 아 그래 이 슬픔이 언젠가는 시간이 지나면 다시 하나님께서 나를 좋게 하시겠지. 기쁨의 가운데 있으면 자아도취가 될 정도로 여러분들이 교만해질 즈음에는 여러분 또 생각하시는 거예요. 아 이때도 한순간일 수 있겠지. 진정한 지혜는 이러한 삶이라고 말하는 거예요. 여러분 이 지혜와 지난주 살펴봤던 잠언의 그 인과응보 그 원인과 결과의 그 지혜를 덧붙이셔서 여러분들 정말 하나님 보시기에 지혜로운 삶을 살아가는 저 여러분들 되시길 간절히 소망합니다. 제가 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 베푸신 이 굉장히 소중한 전도서의 말씀을 오늘은 1장부터 3장까지만 살펴보았습니다. 하나님 전도자를 통하여서 다시 한번 우리에게 삶의 지혜를 깨닫게 하시니 감사합니다. 주님 경배합니다. 아버지 하나님 우리가 일상생활을 살아가면서 정말 우리 스스로가 하나님의 영원성을 대체할 수 없음을 깨닫고 하나님께서 주신 이 순간순간을 정말 의미 있게 받아들이고 하나님께 우리가 의미 있게 삶을 살아갈 수 있도록 노력하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 우리 이 시간 준비한 헌금을 하도록 하겠습니다. 여러분들 헌금위원 준비해 주시고요. 제가 잠깐 말씀을 읽어 드릴게요. 여러분들 아까 읽었던 말씀인데 아까 읽었던 말씀과 조금 다른 말씀인데 야고보서 4장 14절에는 이렇게 이야기하고 있습니다. 네, 헌금위원들은 헌금 바로 해주시면 됩니다. 여러분 들어보십시오. 야고보서 4장 14절에 이렇게 말합니다. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 다시 한번 읽어드릴게요. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. 너희 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 여러분 그런데요 이 안개가요 굉장히 소중한 겁니다. 네. 여러분들의 인생이 얼마나 소중한지 다시 한번 여러분들 깨달았으면 좋겠고요. 이 귀한 헌금이 하나님께서 보시기에 또 아직도 허무감에 빠져 있고 아직도 패배주의에 빠져 있고 아직도
비교의식에 빠져있고 아직도 교만하고 자만한 사람들에게 다시 한번 주의 복음, 이 전도가 되어서 하나님의 일에 다시 한번 돌아오는 사람들이 많아지기를 소망합니다. 우리 한번 그냥 한번 찬양을 해볼 건데요. 오래전부터 널 위해 준비된 우리 이 찬양 다시 한번 해볼 때 후렴만 한번 해볼게요. 피아노가 없어도 좋습니다. 우리 드럼이 있으니까요. 네. 우리 같이 한번 후렴 부분부터 오래전부터 널 위해부터 한번 해볼게요. 카운트 주시면 제가 바로 부를게요. 오래전부터 널 위해 준비된 하나님의 크신 사랑 너의 가운데 주의 사랑 가득하기를 축복해. 오래전부터 널 위해 준비된 하나님의 크신 사랑 너의 가는 길 주의 사랑 가득하기를 축복해. 우리 한 번만 더 불러볼까요? 널 위해 준비된 하나님의 크신 사랑 너의 가는 길 주의 사랑 가득하기를 축복해. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 베푸신 은혜를 생각하며 하나님 다시 한번 말씀을 마음에 새기며 하나님 우리의 마음도 주님 앞에 올려드립니다. 하나님 귀한 헌금이 다시 한번 전도자의 말을 따라 전도되어지는 일들에 하나님 귀하게 사용되기를 간절히 소망합니다. 주님 그렇게 사용되게 하여 주시옵소서. 축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 감화감동 역사하심이 하나님 오늘 말씀을 듣고 다시 한번 전도자의 그 말을 따라 목소리를 따라 하나님을 경외하며 하나님이 주어주신 이 순간순간을 의미 있게 살아가기를 결단하는 사랑하는 중등부 학생들, 우리 선생님들, 우리 학부모님들, 또 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.